לא ימין, לא שמאל, החטופים מעל הכל! לא ימין, לא שמאל, החטופים מעל הכל! תמונת הניצחון היא החטוף האחרון! 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 רק העם החזיר את החטופים! 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 אתם חוזרים, כולנו חטופים! Yeah, like they do it real, no. Like it's, תמונת הניצחון היא I don't understand החטוף everything saying that. Me neither. אנחנו כן לא ימין, לא שמאל, החטופים מעל הכל! הניצחון היא החטוף האחרון! תמונת הניצחון היא החטוף האחרון! תמונת הניצחון היא החטוף האחרון!
Yeah, I was just given a note by the Secretary of State. אנחנו צריכים לארח את נציגו הבכיר של נשיא ארצות הברית, השגריר סטיב וויטקוף. חתלות הנשיא ג'ארד קושנר, שעלו ותאמו מטעמו של הנשיא על ההגעה לישראל להיסטוריה זה ולשחרור התפקיד ולהפסקת המלחמה. Ambassador Steve Witkoff. We will be forever grateful to you and President Trump for what you have done. We also want to thank Mr. Jared Kushner, who played a significant role in the efforts that led to this historic deal. And we want to thank the President daughter, Mrs. Ivanka Trump, for taking the time to be here with us this evening and for unwavering support of the families and the people of Israel. Ambassador Witkoff, the stage is yours. I dreamed of this night. It's been a long journey. This is the most powerful sight. I don't know how many people are out there. It's quite amazing, as I can tell. Looks like we're almost more than 100,000 people. Here in Tel Aviv for peace, for unity, and for hope in this sacred place we call Washington. I only wish the president was here. He would love this. We stand here tonight, Jews, Christians, Muslims, and people from every corner of the world, united by one shared prayer of peace. Tonight, we celebrate something extraordinary, a moment that many thought was impossible. Yet here we stand, living proof that when courage meets conviction, miracles can happen. A peace born not out of politics, but out of courage. The courage of those who refuse to give up hope.
First and foremost, I want to honor the people of Israel. Your strength, your resilience, your unwavering spirit through unimaginable pain and loss. You have carried the weight of hope on your shoulders for the entire world. You've prayed, you've persevered, and you've shown the world that peace is not weakness. It is the highest form of strength. Through heartbreak and fear, you've never let go of the faith. Your courage and endurance inspired the world, and it was your belief, joined with the bold leadership of my friend and President of the United States, Donald J. Trump. This moment was made through the tireless dedication of leaders who would not rest until the world saw what could be achieved. One of them standing right here with me, Jared Kushner. The Prime Minister Benjamin Netanyahu. The Prime Minister Netanyahu. Believe me, it's a very important part here. Prime Minister and his staff, Ron Dermer and Clinton, have both sacrificed so much for this country and devoted their lives to the service of Israel. Their dedication to the history and destiny of this nation stands out. They've given everything, their time, their energy, and their hearts, to building a safer, stronger future for the Jewish people. Their commitment to this country has never wavered, and it never will. We thank you. The President thanks you. Thank you. And to President Donald J. Trump. To President Donald J. Trump, a man who is humanitarian through and through, with the indomitable spirit, who once again proved that bold leadership and moral clarity can reshape history and change the world.
nations once divided, brought together nations once divided by generations of conflict and showed us that shared peace is stronger than shared pain. History will remember that when others doubted, President Trump believed. He is the greatest president in American history, and we're here because of him. He showed the world that strength and peace go hand in hand. They are not opposites, they are partners. To the Arab leaders and partners of ours who meant so much in this negotiation, including President Erdogan from Turkey, including Sheikh Mohammed from Qatar, including the Emir, including President Sisi, all of whom played a critical and integral role in this peace deal. I thank you. Each of those Arab friends and partners of ours, each of them come from nations that chose reconciliation over resentment. Thank you for showing that the future of this region can be built not on the ashes of old hatred, but on the promise of shared hope. And now, from the depths of our hearts, we honor the families of the hostages. Each and every one of you have carried the long weight of this nation. Your courage has moved the world and has touched me in ways that I have never been touched before in my entire life. You have Your courage has moved this world, I say to the families. You have prayed through endless nights and never let the world forget who your loved ones are. And in this way you honor and you bless them. To the hostages themselves, our brothers and sisters, you are coming home. Your faces, your names, your stories have lived in every heart here tonight and in mine since I began this show. Your endurance, your faith, your will to live have been symbols of the human spirit that cannot ever be broken. And now, as you return to the embrace of your families and your nation, know that all of Israel and the entire world stands ready to welcome you home with open arms and endless love. And let's not forget the people who have lost children who are not coming home. Members of a very terrible club that I'm a member of myself. We remember the heroes and the innocent souls who are no longer with us, those who were taken from us on that terrible, tragic day, October 7th, and those who have given their lives since then in defense of freedom in their nation, in defense of this country, Israel, and the
will never be forgotten. From their courage, we draw our strength, and from their love, we find our purpose. This peace is their legacy. It is a promise that their lives will not be remembered only in sorrow, but in the hope of a future without fear. So in closing, I say, may God bless the souls of the fallen. May God bless the hostages and their families as they return home. Of working with Steve very closely, even more so the last month. And I have to tell you, it's been an honor for me to work with such a special man who's approached this every time that happened, we just said, let's make a new plan, let's try again. And that's October 7th for me was a shattering day. My wife and I were at a friend's wedding in Colorado, and I remember hearing the news, and I just went to the hotel room, and I was looking at videos and trying to speak to whoever I could get information, and I just stayed there all night. I cried. Seeing some of these acts that were committed on that day made me think about how fortunate we are to have a society with rules and laws and people with morals, and seeing these horrific, barbaric acts shocked me to my core in a way that I'll never be the same. Since then, my heart has not been complete, and it's been a tremendous burden that I felt to see hostages come home. They deserve to end this nightmare. And also, we see the suffering of people in Gaza, who, for most of them, who are experiencing this through no fault of their own, other than being born into a situation that was horrific. We're not going to celebrate tonight, we're going to celebrate on Monday when was that I couldn't be more proud to see the way that the state of Israel and its people have carried themselves through this traumatic, unthinkable, horrific experience. Instead of replicating the barbarism of the enemy, you chose to be exceptional. You chose to stand for the values that you stand for. And I couldn't be prouder to be a friend of Israel, somebody who supports Israel, and
someone who does very strongly to see Israel survive, succeed, and to achieve full potential. All I is that what will rise from this trauma will be a level of greatness, a level of achievement, a level of impact on the world, a level of leadership that Israel has never seen. And I encourage you all to go forward to seize that opportunity. And as we close this chapter, let's learn from the challenges and the pain of the last few years. And let's do our best to make Israel, to make the region, to make the world as peaceful, to build bridges of understanding, to eliminate hatred in ourselves, hatred for others, and to really lead with love and understanding. So I thank you all for the tremendous commitment you've all shown, for the support that you have given to these amazing families through such a horrific time. And just the final thing is I just want to thank the amazing soldiers of the IDF. So really want to give a big tribute to them. So God willing, we've accomplished the first phase. It's been very, very rocky. Steve and I one day tell the stories. They'll make you laugh, they'll make you cry. It was crazy. I noticed he had no 4-letter words in his speech because I think he used them all up in the negotiations. But I think that it's a really great thing, hopefully, to celebrate Monday. So really an honor to be off all here tonight. I'll introduce my wife and say Thank you, Christian. And thank you, President Trump. Tonight, as we stand here together in Tel Aviv, we honor the strength of every family waiting, praying, and believing. Over the last 2 years, the President, myself, Steve, Jared, and so many of others have met these incredible people, and I am in awe by their strength and conviction in spite of such suffering. And the President wanted me to share, as he has with so many of you personally, that he sees you, he hears you, he stands with you, always, always. The return of each hostage is not only a moment of homecoming and relief, it's a triumph of faith, of courage, and of our shared humanity. We pray, and so many people are working so hard to ensure that this coming week is one of healing for you all. One of healing as we begin and embark on the next chapter, which, God willing, after far too long, will be a lasting and enduring peace. God bless you all for standing in solidarity together through this dark chapter.
and we're all praying for Monday and beyond. So thank you. Good? Very good. Thank you. What I heard from the police, there are 400,000 people. Thank you, Steve. Thank you, Jared. Thank you, Mrs. Ivanka. Thank you, President Trump. This square has a mixed bag of emotions tonight. We have emotions of excitement, of being reunited with our loved ones. We have emotions of anticipation for a better future. But we also have anxiety because we want to see all of the 48 hostages coming out. We want to see our loved ones. And there are 28 hostages that gave the ultimate sacrifice, together with 2,000 additional Israelis that we want to pay our respect. And what we want to say, Jared, Mr. Witkoff, Mr. and Mrs. Kushner, the president, after these 72 hours, we request humbly, finish the job! We want all of them! שחווה עצוב ואתה תוך רגע מתייצב ספור גז כמה את המכונית שלך אתה אוהב אז בוא נלך לסרט לטיול משצים או לכדורסל שמשאירים ושוב תרים את המורל מתי תחזור אנחנו כל כך רחוקים מהם, שיורידו את השלטים. תודה אנשים יקרים, איזה כיף לראות כל כך הרבה אנשים, 400,000 איש עוד מנסים להגיע ולא מצליחים, יאללה איזה כיף לראות את כל האנשים האלו, תודה רבה לכם שאתם פה. הכיכר הזה חווה המון רגשות. בימים הראשונים עמדנו כאן בהר. אתם מבטיחים! אתם מבטיחים במידה
שלי שפה הרגע שאתם תומכים ואתם איתנו ואיתי ונותנים לי את הכוח. זה משהו אולי בתקווה שגם המשפחה שלי תזכה לעשות פה במיוחד שאנחנו מחכים. מה שקיבלנו מאיתי, כל מה שקיבלנו זה מדי א'. אני מחזיק פה את הכומתה של איתי, שזה מה שיש לנו ממנו, הכומתה שלו של שוויון, של חייל גאה מחטיבה 7. ופה הזדמנות שאני רוצה להגיד לך איתי, איפה שאתה לא נמצא, אני מצדיע לך ולשאר החיילים, לכל אלה שנלחמו ולאלה שנפצעו. אני מצדיע לך ומקווה שאני יכול להצדיע לך כאן שבוע הבא ולקבל אותך חזרה עם שאר החטופים. מצדיע לגיבור ישראל איתי חרב ושאר הגיבורים שנלחמו באותו יום ארוך. ומחילה. את מה שלי אף אחד לא יוכל להחזיר, אבל מ7 באוקטובר יש לכולנו חטופים שאפשר להחזיר. אם הם לא יחזרו, זה יהיה מחדל נוסף, שגם עליו לא יהיו לא סליחה ולא מחילה ולא כפרה. חייבים להחזיר את כולם הביתה עכשיו. ערב טוב לכם, באמת ערב טוב. אני יאירה, אמא של תמר גודמן. תמר הייתה רק בת 27.5, בת שלישית מ4 בנותיי. היא הייתה סטודנטית למשפטים, לשם היא הייתה צריכה לחזור לאחר החג. חבריה מסיימים השנה את התואר. תמר כבר לא תסיים אותו. תמר יצאה לפסטיבל הנובה עם 4 מחברי ילדות שלה ונרצחה יחד איתם. כבר ב6:45 בבוקר הם היו על הרכבים. הם ניסו לצאת מהמתחם. המאבטחים הנחו אותם לא לצאת. יש מחבלים על הכביש. רוצחי הנוח'בות פגשו אותם ליד המחסום. המאבטחים נרצחו יחד איתם, עם כל החוגגים המבלים ערב קודם. אנחנו לא ידענו דבר. חבריה של תמר נמצאו והובאו לקבורה בשבועיים הראשונים. את הטלפון שלה מצאנו וקיבלנו ללא פגע כעבור 3 ימים. אבל לתמר לא היה זכר ולא סימן. היינו כולם פה במטה החטופים, מבולבלים עם הרבה סימני שאלה. חודש של סימני שאלה, ואז הגיעה הבשורה. נמצא סרט שהנוח'בות צילמו, שמעיד על הרצחה של תמר שלנו.
בסרט רואים את המחבלים רוקדים מעל גופתה ומעל גופות 2 מחבריה. כשהאוטו פתוח והציידנית על הכביש, כי יש אוכל למסיבה. חרב עלינו עולמנו, קרסה לנו התקווה, ועדיין אין גופה. המתנה, עוד 3 ימים, ונמצא זיהוי. גופתה של תמר נשרפה. הם שרפו את הילדה שלי. חלק מההתעללות המפלצתית בנו, התעללות של מחבלי החמאס, לא להשאיר זכר, להשאיר תעלומה. אבל אנחנו יצאנו לקבורה ב5 לנובמבר, ומאז 2 אין לנו מנוחה. אנחנו ברחובות, אנחנו בכיכר, אנחנו בכל מקום שאפשר. יש עוד ילדים, אחים, הורים ובעלים שנמצאים במנהרות של עזה, כנראה גם במערות. ועד שהם לא יחזרו לבתיהם ומשפחותיהם, האירוע הזה, האסון הזה, מה-7 באוקטובר, לא יסתיים. עד שהם לא יחזרו הביתה, לא נוכל להתחיל להתאבל באמת על האובדן האישי שלנו. תמר שלי, לצערי, לא תחזור יותר. אבל 48 חטופים וחטופה חייבים, יכולים וצריכים לחזור. עד שהם חוזרים, גם אתם לא מחלימים. גם אתם לא תחזרו באמת לחיים. זוהי חובתנו, זוהי אחריותנו, שלנו, האזרחים של המדינה היקרה הזו. ביום 5 בבוקר, יום האזכרה של תמר, התבשרנו שיש הסכם. שמחתי כאילו הילדה שלי חוזרת הביתה. באותה נשימה חרדתי, ואני קצת חרדה גם היום, כדי שלא יהיה אחרת. זה הזמן לסגור את האירוע. עכשיו זו שעה קריטית. מה שנדרש מחברי הכנסת שלנו, מחברי הממשלה והעומד בראשה, זה 0 טעויות, 0 תקלות. זה הזמן לסיים ולהחזיר אותם הביתה עכשיו. היום אנו מביאים איתנו הביתה את החטופים החיים לחיק משפחתם והמתים לקבר ישראל. כולם שליחים של עם שלם שמביט בנו בגאווה ובתודה. אבל מעל הכל, אנו נושאים ציווי אחד ברור, לזכור ולא לשכוח. ביישובי העוטף ולכל יישובי הארץ באשר הם אנו מחויבים להמשיך ולבנות, לשמור ולהגן. זו העת לומר לכם שאין גאה ממני על הזכות העצומה שנפלה בחלקי, לפקד על דור לוחמים צברניקים מאין כמוהו. כל חיי וכל אשר עברתי היו שווים בשביל לחלוק מכם את הרגע הזה. אני אוהב אתכם ומעריץ אתכם כל כך. שנתיים אני מנחה את הערבים כאן בכיכר החטופים. אני אף פעם לא התחלתי את דבריי עם המילים הפשוטות ערב טוב. אז הערב תרשו לי להתחיל ככה פשוט עם חיוך גדול ולהגיד ערב טוב. אפשר לחייך, אפשר לנשום. יש תפילה אחת שמלווה אותנו כל הדרך, תפילה
שנאמרת מדי שבת במשך 106 שבתות, בפה, בלב, בבתים, בכיכרות, בבתי הכנסת, בטנקים, בנמלים, בספינות הקרב ובמטוסים. תפילה שמייצגת עמידה איתנה של עם שלא נוטש את אנשיו גם ברגעים החשוכים ביותר. תפילה ישראלית פשוטה שמסמלת רעות ותקווה, תפילה לנחמה, תפילה הביתה. תקראו אותה ביחד איתי, שישמעו אותה עד עזה. תמיר אדר, אלון אוהל, יוסף חיים אוחנה, אבינתן אור, דרור אור, גיא אילוז, מוחמד אלעטש, רונן אגל, מתן איירס, אלקנה פורחבוט, אוריאל ברוך, סער ברוך, גלי ברמן, זיו ברמן, רוב רסלבסקי, ביבי ג'ושי, רן פילי, מלי גוטן, הדר גולדי, גיא גלבוע דלל, אביתר דוד, עוז דניאל, איתן הום, ענבר היימן, מקסים הרקין, אריה זלמנוביץ', טל חיימי, אסף חממי, איתי חן, נמרוד כהן, שגב כלפון, איתן לוי, ג'ושוע ריטו מראל, איתן מור, אורי לירן, אליהו מרגלית, עומר נאוטה, תמיר לירודי, דניאל פרץ, מתן צרגקר, אריאל קוניו, דוד קוניו, אמירן קופר, בר קופרשטיין, ליאור דף, ויוסי שרבי. אמן, אמן ואמן. ועוד מעט תחזור אליי, הפחד יעבור, היו ימים קשים מדי, בסוף יהיה עוד טוב, יהיה עוד זמן לכתוב שירים, לא לחשוב יותר מדי, ימים מאושרים אתה תחזור אליי. Even if you say goodbye, you'll never go away, while I know myself. My colors in the gray, my only wish upon sunshine today. The only song that my piano ever plays. ובלילות אז לך, תן לי לבכות יחד איתך, שמש גדולה תעלה מעליי עוד נשימה. ואתה תחזור אליי. Je sais que tu le partiras jamais, t'es l'arc-en-ciel dans mon ciel. Mais quand tant de cris, on se souhaite sous un ciel d'âme, rayant toute la journée, la seule chanson comme un piano peut jouer. אתה בא אליי, everyone cries,
ואב שלי יושב ומסתכל על כולם בגאווה. הבית שלנו נשרף, כל החלל הריק הזה, זה הזיכרונות האחרונים. יוסי היה שם בפעם האחרונה, זה המקום שממנו הוא נכתב. אני מאוד קרובה אליו כשאני נכנסת לשרידי הבית שלו, האחרון שתמיר היה. הרגעים האחרונים שהוא ראה את הקיבוץ, שהוא ראה את הבית, שהוא ראה את המקום שבו הוא נולד וגדל. ביום הזיכרון כולם עולים לקבר להתייחד עם היקירים שלהם, אין לי לאן ללכת. זה הדבר שהכי קשה, שבן אדם יודע שבישרו לו שהילד לא בחיים, אבל אין גופה ואין קבר, ולא הייתה לוויה. גם אדם שהוא לא בחיים הוא שבוי, אם לא יביאו אותו לקבורה. תמיר ראוי שלא יוותרו עליו, כי הוא לא ויתר עליו בחיים. זה לא יקרה. בסופו של דבר אנחנו נמות מבפנים. כשאמא שלי התקשרה אליי בבוקר ואמרה לי שאבא שלי נרצח, אני זוכרת שאני אומרת לה שעוד כמה דקות זה נגמר. ועוד כמה דקות האלה לא עברו עדיין זה לא נגמר. אנחנו עדיין שם, ועד שלא יהיה לנו קבר ולסגור את היום הזה, אז אנחנו נשאר שם. בעניין אסוננו, הערב הלב שלי עולה על גדותיו. הוא גדוש בציפייה, התרגשות ואושר עם משפחת קוניו שיקבלו לחיבוק את דוד ואריאל האהובים. עם כל המשפחות שכמעט שכחו איך לחייך ועכשיו מוארות משמחה. הלב שלי גם גדוש בחרדה. איך נסתכל לשווים בעיניים ונסביר להם למה זה לקח כל כך הרבה זמן. הלב שלי מלא בדאגה ופחד על משפחות החטופים החללים שאינן יודעות מתי אהוביהם ישבו, שמתפללות להתרת ספקות, למקום להניח את כאבן. ואיזה תופת של קיום קבר הוא פריבילגיה, הוא לא, הוא זכות בסיסית. הלב שלי מלא בזעם. סליחה אלעד, כל כך סליחה על החיבוק שלא תקבל מאיתנו, שלעולם כבר לא נקבל ממך. הלב שלי גם מלא בכאב עם משפחתי המורחבת, משפחת השכול. 1974 אזרחים וחיילים שאינם. נלחמנו כדי שהרגע הזה יגיע, כדי שאחינו ואחותינו יוחזרו הביתה, ועכשיו מותר לנו להרגיש את כל הרגשות כולם. האובדן שלנו הוא סופי ומוחלט, אבל דעו לכם, קהל יקר, שלצד הכאב ומתוך הכאב עשיתם טוב, עשינו טוב כולנו. כל אדם שחוזר מן התופת, בזכותכם חוזר, בזכות מאבק נחוש של העם שחצה אוקיינוסים וחדר לבבות. לא איבדנו את האנושיות, לא איבדנו את המצפן המוסרי. יש לנו עוד חטופים להחזיר ויש לנו מדינה לשקם. באוקטובר 23 נתבקשתי לפנות לעם ישראל מפה, מהכיכר, ולבקש שיגיעו לכיכר. שעה אחרי הקריאה, הכיכר הזו התמלאה. 255 משפחות שונות בדעות, באמונות, בדרך, אבל אדוקות וקשורות בכאב, בעצב ובשמחה.
משפחות החטופים הם ספר ההיסטוריה החדש של עם ישראל. משפחות החטופים החיים לצד משפחות החטופים החללים נשאו את עוצמת השמחה כשם שנשאו את עוצמת הסבל והכאב. הערבות ההדדית והחיבור ביניהם ישמשו דוגמה לארצנו כיצד אפשר להגיע לאותה מטרה גם אם חושבים אחרת. כיצד מחבקים, כיצד אוהבים, שמחים וכואבים יחד. לא לבד, גם כשהדרך שונה. בעוד פחות מיממה אנחנו נקבל אלינו את היקרים שלנו, את המשפחה שלנו. נקבל חטופים חיים ששרדו את השבי האכזר וחטופים חללים שנרצחו או שלא שרדו. המסע עבור משפחות החללים לא רק שאיננו מסתיים, הוא רק מתחיל. זר לא יבין. ואני כולי תקווה שאנחנו נהיה משפחות החטופים האחרונות שידע רק ישראל. ימים לא פשוטים לפנינו, כי המשפט עד החטוף האחרון מקבל כפל משמעות. זו העסקה לה יכלנו כולנו, את כולם עכשיו עדיין רלוונטי, כי לא כולם ולא עכשיו עדיין באמת קורה. תשמחו מכל הלב ועד אין קץ, אך את הכאב תזכרו. יש מי מאיתנו שהחטוף שלו חוזר, אך לא באמת חוזר. אנחנו משפחות החללים נשאר חטופות לעולמי עולמים. אוקטובר 25 ואני פונה שוב אליכם. תישארו פה איתנו עד החטוף האחרון. בציפייה, בהתרגשות ובחשש. אני אחייניתו של ליאור גודאי, זיכרונו לברכה. ב-6 באוקטובר 2009 חזרתי מהמסע לפולין. ראיתי את הזוועות, שמעתי את הסיפורים, וחשבתי שאני מבינה משהו על עומק הרוע האנושי. אבל שום דבר לא הכין אותי למה שראיתי בעיניי. פגשתי אותך מתן בעזה ואמרת לי שיהיה בסדר. עכשיו אולי באמת סוף סוף הכל יהיה בסדר. מחכים לך בבית, מתן.
ערב טוב. עד לא מזמן, מה שמתרחש פה היום היה נראה בלתי אפשרי, ועכשיו זה קורה. אפשר סוף סוף לומר בהקלה גדולה שהטוב שהתחלנו לו באמת מתקרב. הם עוד לא פה, אבל האחים והאחות שלנו מתקרבים ובאים. כולם כאחד, חיילים, החיילים והחיילים. בהודעה גדולה, אני רואה את השנים חוזרים הביתה, אל המשפחות, אל האוהבים, אל החיים החדשים שמחכים להם. ובכאב גדול, אני רואה את סגירת המעגל של משפחות החללים, שיזכו סוף סוף לפרידה ראויה. אני רוצה להקדיש רגע לכאב שלכם. אני יודע כמה זה מורכב ומפחיד. אני מקווה שבקרוב כל יקיריכם ישובו לקבורה מכובדת בארצנו. לפני שנתיים, כמו רבים אחרים, הלכתי עם משפחתי לארוחת חג אצל חמי וחמותי, מבלי לדעת שחיי עומדים להשתנות לנצח. אבשל, חמי האהוב, נרצח. אביתר ולילך קיפניס נרצחו. עשרות חברים ומכרים מבארי מהאזור נרצחו גם הם. ואנחנו, 7 מבני המשפחה, בהם אשתי עדי והילדים המתוקים שלנו, נחטפנו. 505 ימים הייתי בשבי, ומתוך הכרת הטוב אני רוצה לשתף אתכם במה שלמדתי שם. גיליתי שאפשר להרעיב אותי ואשרוד. אפשר לענות, להכות, לנסות להשפיל אותי, אבל אני אשיר מבט, מורם ונפש גאה. אני יהודי, אני ישראלי ואני גאה בזה. ואני גאה גם בכם שנלחמתם על משפחתי ועליי. בעזה הכרתי אחים לשבי, עומר, גיא ואביתר, שכמו כל חברה קראנו לו אביה. צעירים שאוהבים מסיבות, מוזיקה וטבע. נפשנו נקשרה וגורלנו נעשה אחד. למדנו אחד את השני, חיזקנו אחד את השני, חלקנו הכל. בבועה קטנה של 4 גברים מצפינים במעמקי החושך, למדנו מהי ערבות הדדית אמיתית, חברות אמת. שם הבנתי עד כמה העם שלנו מיוחד. אחרי 505 ימים, עומר ואני יצאנו לאור. ברגע הראשון שראיתי שמיים, לא האמנתי. כשחיבקתי את אהוביי, התמלאתי שמחה ואושר, אבל בתוכי נשאתי כאב. על גיא ואביה שנשארו שם מאחור. בלילה הראשון בבלינסון, כשכולם ישנו, הסתובבתי במסדרון ובכיתי את חיי. בכיתי על מה שעבד לי, על החיים הקודמים שלי. ובתוך הדמעות הרגשתי את גיא ואביה איתי, מזכירים לי שמות שם. באותו רגע החלטתי, אין סיכוי שאני נשבר.
אני מתרומם וממשיך להילחם. עד שהם יחזרו, עד שכולם בבית, הסיפור שלנו לא נגמר. מחוץ לשבי גיליתי את העם שלי מחדש. גיליתי את הישראלים, את היהודים בארץ ובתפוצות. למרות השבר הגדול וחילוקי הדעות, אנחנו עם אחד. בעזה נלחמו עלינו, וברחובות ישראל נלחמו עלינו. זו הערבות ההדדית שלנו, זה ה-DNA שלנו. אנחנו לא משאירים אף אחד מאחור. זה כל כך מרגש. אני רוצה להודות מעומק ליבי לכל מי שבזכותו הרגע הזה הגיע, למי שלא היה מוכן לרגע לוותר ולהרים ידיים, ובפרט לחיילים, ללוחמים, למילואימניקים, שהשאירו משפחות בבית והתייצבו באומץ כדי להגן על מדינת ישראל ועל עתידנו. שאחרי שנתיים בשבי החמאס חוזר סוף סוף הביתה. בית חוזר הביתה, דרכה חוזר הביתה, מתן, רום, כולם חוזרים הביתה. אנחנו נרגשים ושמחים, ויחד עם השמחה לא נשכח גם את החללים שצריכים כולם לחזור הביתה. אנחנו לא נוותר ולא נשכח אותם עד האחרון החטופים שחוזר הביתה, כמובן. אני רוצה להגיד לכם תודה, אתם שבאים לפה כל שבוע בכל מזג אוויר, לתמוך, לחזק, לא מוותרים, לא שוכחים וצועקים את נשמתכם לשחרר את החטופים, והנה זה קורה. אתם הצלחתם, זה הכל בזכותכם, תודה רבה. ותודה הכי גדולה ומיוחדת לחיילי צה"ל, הקצינים שלנו, הגיבורים שמחפשים את נפשם כבר שנתיים, נתנו את נשמתם, נתנו את הדבר הכי חשוב להם רק בשביל שנוכל להגיע לקטע הזה, ורק בזכותם, בזכות הערבות ההדדית, בזכות העומק שלהם, ההקרבה, האמונה בצדקת הדרך, הגענו לרגע המיוחד הזה. אז תודה רבה, ואנחנו שמחים ומאושרים ושנצא לדרך חדשה של אחדות בעם ישראל. עם ישראל חי! ערב טוב לכולם. אני רואה ושומע את המוזיקה של גיא צ'וק. זו מוזיקה שגיא ניגן ויצר. אני רואה את גיא צ'וק שלי ואני שומע את המנגינה. המנגינה פוקעת והיא מרגישה קרובה כל כך הפעם, קרובה מאי פעם. המוזיקה והקול שלו שהפכו לפסטור. תם, אבל עוד לא נשלם. המעגל בקרוב נסגר, אבל עד שכל המעגלים, עד שכל החללים, עד שהאחרון בהם יחזרו, זה לא ייסגר.
כמו נשבענו כאן כל שבת, עד החטוף האחרון. אני יודע שאיש מאיתנו לא יעז להפר את השבועה הזאת, עד החטוף האחרון. השבוע מחבק סוף סוף חיבוקים שכל כך ניחלנו להם ונשמח, כן נשמח. השבוע כולנו גם נזכה את בואם של החללים, נקבור את ילדינו, אני אקבור את בני ואני אתאבל. אבל אני שמח מכל הלב, אני באמת שמח מכל הלב לאלו שמקבלים את היקרים שלהם בחזרה. אני רואה את ההורים אחריי ואני שמח עבורכם, ואני שמח גם בשבילנו, כי אם החטופים שלנו לא היו חוזרים, לא היינו שלבים לעולם. שנתיים עברו מהרגע שגיא שלי נרצח בדם קר, כשהוא בודד, הוא חסר הגנה. בעוד כמה ימים הוא כבר לא יהיה לבד. סוף סוף ננסה לסגור את המעגל הפרטי שלנו. זה יהיה קשה, אפילו קשה למצוא. אבל לכן אני לא רק מביא את בני, אני לא מביא רק את בני בכורי אהובי לקבורה. אנחנו לא מביאים את מתינו לקבורה, אנחנו מביאים אותם לגבורה. לגבורה. כי רק בזכות הגבורה הם כאן. בזכות הגבורה של הלוחמים בסדיר, במילואים, שזינקו אל האש ושילמו בחייהם, בגופם ובנפשם. רק בזכות הגבורה הזו גיא ויתר החטופים יהיו כאן. וגם כמובן בזכותכם, אתם שהייתם איתנו כל שבת וכל צעדה, כל הפגנה, לא איבדתם את התקווה. בזכות הגבורה שלכם גיא וכל החטופים כאן. על הבמה ראיתם אותנו שבורים, כואבים. בכל פעם שצעקתם אתם לא לבד, אנחנו איתכם. הרגשנו עטופים, מחובקים. לכם אני אומר הערב בחזרה, אני אומר לכם בחזרה, אתם לא לבד, אתם לא לבד, אנחנו ביחד. רק כי היינו יחד, רק בזכות האחווה הזאת, הרעות, הסולידריות, רק בזכות כל האלה הם כאן. במשך שנתיים נוראיות, מדממות, הלב שלנו היה קרוע, אבל לא הפסקנו אף פעם להילחם ולהאמין. ובזכות זה מגיע לנו היום לומר כי ניצחנו. ניצחנו! לא, לא, זה ממש לא הניצחון המוחלט, זה ממש לא ניצחון יעיל ומתנשא. זה שלא יישארו פצועים מאחור ולא חללים בשדה הקרב, זהו הניצחון האמיתי של הרוח הישראלית שלעולם לא תוותר על אף אחד. שנתיים אני כבר לא ישן, אבל אולי בקרוב אני סוף סוף אצליח להירדם. ואתם יודעים מה? יש לי חלום. כן, יש לי חלום. יש לי חלום שאני אתעורר למדינה שלכולם אכפת אחד מהשני. מדינה שכולם נושאים בה בנטל, מתגייסים, משרתים, עושים למען האחר. מדינה שבה חייל יודע, כמו מתן אלמס פה מאחור, שהחייל יודע
שאם יש לו תעודת זהות ישראלית, לא אמריקאית ולא גרמנית, ישראלית כן, כחולה, זה אומר שלעולם הוא לא יישאר מאחור. נתקן כי כך נשבענו, ואני פה עם אופיר ועם חגה ועם לוסי המדהימה. היום היינו בתוכנית טלוויזיה, גם אני וגם אופיר, וביקרתי אצלנו. אז לוסי, אני רוצה להודות לך בשם כל המשפחות על האמפתיה, על החום. תמיד נתת לנו להרגיש בבית וכיף, וכולנו תמימי דעים שאת האישה המדהימה, החמה ביותר שיש, ואת התקווה שלנו לישראל חדשה. תודה רבה לכולם, תודה. לא, רציתי לראות שם.